Dear children, today we are going to discussing about the new chapter that is rational numbers. Okay, so this is a new number for you, rational numbers. So many numbers are there. You heard about many numbers, natural numbers or whole numbers. Okay, negative numbers, positive numbers. Okay, what is meant by positive numbers? 1, 2, 3, 4, etc. That numbers are called positive numbers. Example 1, 2, 3, comma, etc. These numbers are called positive numbers. Okay. Then what is negative numbers? എന്താണ് negative numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Any idea about negative numbers? Okay. So -1, -2, -3. -3, comma, etc. അല്ലേ, this lies in the left side. അല്ലേ, number line left side കിടക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്. We already studied these things. Okay. And another one is whole numbers. എന്താണ് whole numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Whole numbers means including 0, 1, 2, 3. 0 അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ before that natural numbers. എന്താണ് natural numbers? Natural numbers means 1, 2, 3, 4, etc. That is usually we are using for counting. അല്ലേ, കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണെന്ന് പറയാം natural numbers. Okay. Next one is what is whole numbers? എന്താണ് whole numbers എന്നുള്ളത്? Okay, whole numbers mean 0, 1, 2, 3. അല്ലേ, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് നമ്മളെന്ത് പറയാം? whole numbers. 0, 1, 2, 3, comma, etc. അല്ല, these numbers are called whole numbers. ഈ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? whole numbers എന്ന് പറയും. നമുക്ക് whole numbers എന്ന് പറയാം. Okay, so many numbers are there, negative, positive, natural numbers, whole numbers. One more is the integers. അല്ലേ, എന്താണ് integers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പിന്നെ സീറോയും. സീറോ ഈസ് നെയ്തർ പോസിറ്റീവ് നോർ നെഗറ്റീവ്. സീറോ എന്തല്ല, നെഗറ്റീവ് അല്ല, പോസിറ്റീവ് അല്ല. അല്ലേ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, comma, etc. These numbers are called, ഈ നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? integers. What we can call integers. ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണത് integers. Okay, so I hope that you understood this regarding integers means including 0, 1, 2, 3 and the negative sides -1, -2, -3, that also, that together is called integers. Okay, now what is mean by rational numbers? Okay, in this chapter we are dealing with the rational numbers. നമ്മൾ rational numbers-നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, simply a rational number means, എന്താണ് rational number means? A rational number can be expressed in the form of p by q. അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റണം. ആൻഡ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഷുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. റാഷണൽ numbers. For example, 2. 2 is a rational number. How 2 is a rational number? 2 we can express as 2 by 1. അല്ലേ, 2 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 2 by 1 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Is it correct? Yes. 2 is the numerator and 1 is the denominator. 2 is the numerator and 1 is the denominator. അല്ലേ, so numerator by denominator. So numerator 2 is an integer and 1 is also an integer. അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ? ഒരു നമ്പറിനെ പി ബൈ ക്യൂ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയും പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. പി ആൻഡ് ക്യൂ ഷുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. ഓക്കെ, പി ആൻഡ് ക്യൂ ഷുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഷുഡ് ബി ദ ഇൻറ്റീജേഴ്സ്. പിയും ക്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. വി ക്യാൻ കാൾ ദാറ്റ് ഈസ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3/4. What is 3/4? 3/4 is a rational number. How? 3 is numerator and 4 is the denominator. Okay, so 3 numerator and denominator is integers. അല്ലേ, 3യും 4 എന്താ? integers അല്ലേ. 3 and 4 are integers. രണ്ടും എന്താണ്? integers ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. What we can call rational numbers. Okay, this type of numbers is called rational numbers. So a number can be expressed in the form of p by q. And another one, the denominator q not equal to 0. Denominator q not equal to 0. So in this chapter
in your textbook, this chapter rational numbers chapter 9. Okay, so you can write an introduction here. So then what is mean by a rational number? That is, the statement is given numerator and denominator in your textbook, page number 174. Numerator and denominator in p by q, that is 174. What are rational numbers? So here the definition is given. A rational number is defined as a number that can be expressed in the form p by q, where p and q are the integers and q not equal to 0. ഒന്ന് ചിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പി ബൈ ക്യു രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയും ക്യു 0 അല്ലാത്തതുമായ നമ്പർ, ക്യു 0 അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിനോമിനേറ്റർ നോട്ട് 0 അല്ലേ? ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇസ് കാൾഡ്, ആ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളെന്താ പറയാം? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സിന് എന്താ പറയും? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 174 ദ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ. നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് യു ഷുഡ് കോപ്പി ടു യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നൗ വാട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് meant by equivalent rational numbers? Okay, so what is meant by equivalent rational numbers? So consider the rational number, number minus 2 by 3. Okay, rational number minus 2 by 3. So what is mean by equivalent? എന്താണ് equivalent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The numerator and denominator you can multiply with the same number അല്ലേ? അങ്ങനെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? The value will not change. വാല്യൂ എന്താവില്ല? ചേഞ്ച് ആവില്ല അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഇക്വലൻ്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ minus 2 by 3. So what is speciality of minus 2 by 3? Minus 2 by 3. ഞാനിവിടെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 into 2. So the value is minus 2 into 2 minus 4 by 3 into 2 6, right? Minus 2 by 3. Again we can multiply with another number. 3 1 3. Minus 2 into 3 minus 6 by 3 into 3 9. Okay, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? ആൻഡ് minus 2 by 3 into 4 minus 8 by 2. ഇവിടെയൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? വിത്ത് ദ സെയിം നമ്പർ അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താവില്ല? ദ വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. അതായത് minus 2 by 3 നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോം ആക്കിയാലും, minus 4 by 6 ഡെസിമൽ ആക്കിയാലും, minus 6 by 9 ഇതൊക്കെ ഡെസിമൽ ആക്കിയാലും എന്താണ്? വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം വാല്യൂസ് അല്ലേ? ആ വാല്യൂ എന്തില്ല? മാറില്ല. ആ വാല്യൂ എന്തില്ല? വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. വാല്യൂ എന്തില്ല? മാറില്ല. ഓക്കെ, സോ ദ വാല്യൂ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച്. സോ ദിസ് നമ്പേഴ്സ് ആർ കാൾഡ് ദ ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. സോ ഹൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്? ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 175 equivalent rational numbers you can write a heading and consider the example rational number minus 2 by 3 that we discussed here, that you can copy to your notebook. So by multiplying italics by multiplying the numerator and denominator of the rational number by the same non-zero integer, we obtain another rational number equivalent to the given rational number. This is exactly like obtaining the equivalent fractions. So എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ യു ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ? സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതെന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല അല്ലേ? സപ്പോസ് യു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് minus 2 by 3 into 0 into 0. ഇത് രണ്ടും ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ? അല്ല. അപ്പം നോൺ സീറോ, സീറോ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ, നെഗറ്റീവൊക്കെ ആവാം, അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, രണ്ടിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി നോ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? സോ 0 അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് നമ്മൾ മുകളിലും താഴെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? വി ക്യാൻ കോൾ ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. നൗ
we can discuss the positive and negative rational numbers. In the same page number it is given. Consider the rational number 2 by 3. We can consider the rational number 2 by 3. Both the numerator and denominator of this number are positive integers. അല്ല രണ്ടും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. Such rational numbers are called positive rational numbers. അല്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന rational numbers നമ്മൾ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് rational numbers. What we can call പോസിറ്റീവ് rational numbers. അല്ല സോ 3 അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ്. സോ വാട്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് rational numbers? എന്താണ് നെഗറ്റീവ് rational numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് എനി വൺ. സോ ഹിയർ -3/5 അല്ല ഇവിടെ എന്താണ് ന്യൂമറേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ സോ അങ്ങനത്തെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ന്യൂമറേറ്റർ ഓഫ് -3/5 ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ whereas the denominator is a positive integer. Such rational numbers is called നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നാൽ എന്തായത് അത് നെഗറ്റീവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയി അല്ല. സോ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി ദ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല രണ്ടും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ നൗ we can discuss another one. So we have discussed about the rational numbers and how we are getting equivalent rational numbers. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നെഗറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ നമുക്കൊരു ഇക്വലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് കാണാം. ഫൈൻഡ് 3 equivalent rational numbers of 7/3. 7/3യുടെ 3 ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കാണണം. ഇക്വലന്റ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ എങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ. ഓക്കെ സോ 7/3 ന്യൂമറേറ്റർ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു 2 into 7 into 2 14/6. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും 9. 1 more 7/3 into 4 into 28/12. ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് 2 3 വേണമെന്നില്ല. എനി നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ എനി നമ്പർ യു ക്യാൻ use and you can multiply. This method we can use to find the equivalent rational numbers. Okay.